हेलो फ्रेंड्स, હવે આગળ જોઈશું આલ્ડીહાઇડ કીટોનમાં 62 સુધીના પ્રશ્નો લીધા છે। 63 પ્રક્રિયાની નિપજ કહેવાની છે। 63માં જોઈએ CH3 મેગ્નેશિયમ સરન્સ એટલે મેગ્નેશિયમ એમાલ્ગમ અને એસિડિક માધ્યમ एक्चुअल में माध्यम IH प्लस एटले तो पानी में ओगाड़ेलो होय ने H प्लस आयनीकरण एमनेम तो थाय नहीं। MG शू करे छे MgO बनावी नाखे पानीनो जे ओ होय ने एनी साथे बे हाइड्रोजन वध्या बेने एक एक मळी जाय पाई बंध तूटी जाय अने अहींया बंध बनी जाय एटले निपज आवी मळशे CH3CH3OH। रेडी आने छे ने आनुं बीजुं प्रचलित नाम छे पिनाकोल। पिनाकोल तमाराथी जूना सिलेबस में टेक्स्टबुक में ज आ प्रक्रिया आई थी, तमारामां नथी आवी, निकળી गई छे। आ पिनाकोल एटले आपणो जवाब रहेशे ए पिनाकोल। चलो नेक्स्ट 64 बेंजाल्डिहाइडનું कोनी हाजरीमां संघनन करी तो सिन्नामिक एसिड बनी। जो कि आ मैं तमने आगळ ज कीधुं पर्किन रिएक्शन। 62मां प्रश्ननी हिंटमां जो एमां मैं आ कही दीधेलुं छे। 62मो प्रश्न एनी हिंट बेंजाल्डिहाइड एसिटिक एनहाइड्राइड एनो एप्रोप्रिएट सोडियम क्षार एटले आपणने असंतृप्त एसिड मळे ने। रेडी अल्फा बीटा अनसेच्युरेटेड एसिड कहेवाय, सिनामिक एसिड मळी जाय। आ प्रक्रिया पर्किन प्रक्रिया है, पर्किन रिएक्शन। अने जवाब कयो आवशे सोडियम एसिटेट बी। तमने ये पूछ्યું છે કે અહીંયા શું જ હોય સોડિયમ એસિટેટ, એટલે આપણો જવાબ રહેશે બી। ચલો નેક્સ્ટ बेंजाल्डिहाइड अने फॉर्माल्डिहाइडना मिश्रणने जलीय NaOH ना द्रावण साथे गरम करता बेंजाल्डिहाइड फॉर्माल्डिहाइड आनी हारे गरम करो तो शुं मळे। एम कहेवा मागे छे कि कोनु रिडक्शन थाय कोनु ऑक्सिडेशन थाय, कारण के बे अणु समान होत तो एना ए अणुनु ऑक्सिडेशन रिडक्शन थात विषमीकरण। आमां एक अणुनु रिडक्शन एकनु ऑक्सिडेशन, तो कोनु रिडक्शन ने कोनु ऑक्सिडेशन थशे ने ए तमारे जोवानी वात छे। बेन्जीन वाळुं होय ने एनु रिडक्शन CH2OH बेन्जाइल आल्कोहोल અને સોડિયમ ફોર્મેટ। આપણો જવાબ રહેશે એ બેન્ઝીનવાળાનું રિડક્શન અને એલિફેટિકનું ઓક્સિડેશન, કારણ કે આનું ઓક્સિડેશન મુશ્કેલ હોય આની સાપેક્ષે, આનું ઇઝી છે એટલે ઓક્સિડેશન થઈ જાય છે।
चलो नेक्स्ट 66 आ प्रक्रिया कई है ये कहेवानुं छे। प्रक्रिया तो आपी ज छे जो कि अहींया यस एस्टर है ने एमां मिथाइल निकळीने इथाइल आवी जाय छे, एस्टर बदले छे ने ट्रांस एस्टरीकरण कहेवाय। एस्टर बदलो ट्रांसफर थई एटले ट्रांस एस्टरीकरण। अल्कोक्सी ग्रुप बदली गयुं, डी जवाब ट्रांस एस्टरीकरण। चलो त्यार पछी 67 फॉर्मलिन आ तो आवी गयुं छे, आपणे ए जवाब आवशे, आवी गयुं छे HCHO फॉर्मल्डिहाइड एमोनिया CH2 टाइम N4 ने पानी आ 6 पानी 4 ml आ यूरोट्रोपिन बनी गयुं। आ यूरोट्रोपिन छे मूत्रमार्गनो चेपनाशक अने आपणो जवाब रहेशे ए। आपणो जवाब रहेशे ए 67 मां ए। क्लियर। आगळ वात करीशुं 59 68 खाली जग्यामां आल्डोल संघनन थतुं नथी। फॉर्मल्डिहाइड एमां केनी जारो थाय? आल्फा कार्बन ज नहीं तो आल्फा हाइड्रोजन तो ना ज होय एटले एनी अंदर केनी जारो प्रक्रिया थाय। आपणो जवाब रहेशे ए। बराबर। नेक्स्ट 69 3 बोटलों में भरेल पदार्थों माटे अनुक्रमे नीचेना 3 विधानों ने ध्यान में लई साचो विकल्प पसंद करो। पहलू प्रथम बोटलनो पदार्थ फेलिंग द्रावण के टोलेंस प्रक्रियक साथे प्रक्रिया आपतो नथी। एटले मतलब अल्डिहाइड नथी, पहला में अल्डिहाइड न होवो जोईए। पहला में अल्डिहाइड न होवो जोईए। हवे आपणी पासे 3 पदार्थों क्या क्या है? इथेनॉल एटले अल्डिहाइड, प्रोपेनोन एटले कीटोन अने बेंजाल्डिहाइड तो अल्डिहाइड। एटले पहला में अल्डिहाइड नहीं तो मतलब प्रोपेनोन हशे ने। 2 विकल्प कैंसल थई गया, पहलो बीजो। हवे त्रीजा चौथा में ज विचारवानुं रह्युं। बीजी बोटलनो पदार्थ टोलेंस प्रक्रियक साथे प्रक्रिया करे छे परंतु फेलिंग द्रावण साथे प्रक्रिया करतो नथी। एटले एरोमेटिक हशे, फेलिंग साथे एराइल अल्डिहाइडनी प्रक्रिया न थाय। तो बीजो छे एरोमेटिक अल्डिहाइड एटले बेंजाल्डिहाइड अने त्रीजो इथेनॉल होय। त्रीजो टोलेंस प्रक्रियक अने फेलिंग द्रावण बंने साथे प्रक्रिया करे छे एटले इथेनॉल। सी जवाब। सी जवाब। पहला में कीटोन, बीजा में बेंजाल अने त्रीजा में इथेनॉल। आगळ वात करीशुं हाइड्रेजीननी आल्डिहाइड अने कीटोन साथे प्रक्रिया करता मळता संयोजननुं सामान्य बंधारण खाली जग्या छे। हाइड्रेजीन एसिडिक माध्यम पानी दूर थाय आવું संयोजन मळे। चेक कर लो जवाब। ए जवाब। ए जवाब। चलो आगळ जोईशुं।
નીચે પૈકી 71 નીચે પૈકી કઈ પ્રક્રિયામાં સોડિયમ સાયનાઇડ ઉપયોગી છે? પર્કિન પ્રક્રિયા ના, એમાં હમણાં જ આવ્યું હતું પર્કિન. 62 અને 64માંની હિન્ટમાં જવાબ છે એ પર્કિન પ્રક્રિયા છે. એ તો નથી. રિમર્ટિમનમાં ન હોય સોડિયમ સાયનાઇડ. રિમર્ટિમનમાં ક્લોરોફોર્મ ને NaOH હોય. રોઝેનમોન્ડ તો આપણી જાણીતી છે, PD અને H2 BaSO4, તો એમાંય નથી. વૈધું બેન્ઝોઇન સંઘનન એક જ, બેન્ઝોઇન સંઘનન, બેન્ઝોઇન કન્ડેન્સેશન કહેવાય. પ્રક્રિયા આ રીતે થશે. આલ્કોહોલિક NaCl. IH અહીંયા શિફ્ટ થઈ જશે તો આપણને મળવાનું શું છે? બેન્ઝોઇન. રેડી? બેન્ઝોઇન મળી જાય. આ બેન્ઝોઇન, આ પ્રક્રિયાને બેન્ઝોઇન સંઘનન પ્રક્રિયા કહેવાય. સંઘનન ભેગા કરીને બેન્ઝોઇન બનાવ્યો છે. સી જવાબ. જોકે બાકીના 3 નથી એટલે સી આવી જ જતું હતું. ચલો આગળ વાત કરીશું. 72 નીચે પૈકી કઈ પ્રક્રિયા કીટોનનું હાઇડ્રોકાર્બનમાં રૂપાંતર કરવાની એક પદ્ધતિ છે? કીટોનમાંથી શું બનાવવાની વાત છે? હાઇડ્રોકાર્બન. આલ્ડોલ સંઘનન ન બને, રિમર્ટિમનમાં ન બને, કેનિઝારોમાં ન બને. વૈધું જ એક વુલ્ફ કિસ્નર રિડક્શન આપણે આવે છે. વુલ્ફ કિસ્નર અહીંયા શું કર્યું? રિડક્શનને બદલે પ્રક્રિયા લખી નાખી, એટલે ધ્યાનમાં ન રહી. પણ વુલ્ફ કિસ્નર રિડક્શન જ આવશે. પ્રક્રિયા જોતી હોય તો લખી લો. NH2 ઇથિલિન ગ્લાયકોલ EG અને KOH. રેડી? પ્રક્રિયાના અંતે CO માંથી CH2 માં સીધું રૂપાંતરણ. રેડી? આ વુલ્ફ કિસ્નર રિડક્શન છે. મેં સિંગલ સ્ટેપમાં જવાબ લખી દીધો. આપણો જવાબ રહેશે ડી, વુલ્ફ કિસ્નર રિડક્શન. ચલો ઓકે, નેક્સ્ટ. 73 બેકેલાઇટ ખાલી જગ્યા નો પોલિમર છે? એ ફોર્મલ્ડિહાઇડ અને ફિનોલ. હવે જુઓ, આ વસ્તુ છે ને પોલિમર ચેપ્ટરમાં આવે, બરાબર છે. પણ ફોર્મલ્ડિહાઇડ તો આ ચેપ્ટરનો, આલ્ડિહાઇડનો ગણાય ને. પણ આ ચેપ્ટરમાં ક્યાંય આવી વાત ન કરી હોય. તમે પોલિમર ભણ્યા હોય તો આનો જવાબ ઇઝી છે. સિલેબસમાંથી ભલે કાઢી નાખ્યું હોય, પણ એવી રીતે ક્રોસિંગમાં અમુક જરૂર પડશે જ. એટલે જ આપણે તો પૂરું કરી જ નાખવાનું, આપણે કંઈ કાઢવાની જરૂર નથી. ચલો નેક્સ્ટ. ચુમ્મોતેર ખાલી જગ્યાની હાજરીમાં ક્લેમેન્સન રિડક્શન પ્રક્રિયામાં CO સમૂહનું CH2 માં રિડક્શન થાય છે. CO માંથી CH2 એ ક્લેમેન્સન પ્રક્રિયા તો એ જ છે ને. તો આમાંથી શું બની જાય?
CO માંથી CH2 આપણો જવાબ રહેશે એ ક્લેમેન્સન પ્રક્રિયા છે, ક્લેમેન્સન રિડક્શન. રેડી? ચલો આગળ વધીશું. એસિટાલ્ડિહાઇડ છે એનું આલ્ડોલ સંઘનન થતાં શું બને એ આપણે કહેવાનું છે. બહુ સરળ છે. આ એક એચ શિફ્ટ થઈને અહીંયા જાય, અહીંયા એક બંધ બનીને આ બંધ તૂટે. CH3 CHOH CH2 CHO. હજી ગરમ કરો તો આ OH ને H પાણી બનીને દૂર થાય, આલ્ફા બીટા અનસેચ્યુરેટેડ આલ્ડિહાઇડ મળે. પણ ઓપ્શન જોઈને ચાલો. એ ઓપ્શન જવાબ અત્યારે જો બેઠે બેઠું સીધું જ, કંઈ ચેન્જ કરવાની જરૂર નથી. આ આપણો જવાબ છે એ જવાબ. ચલો ક્લિયર. છોતેર. ખાલી જગ્યામાં ઇનોલનું પ્રમાણ સૌથી વધુ છે. 100થી વધુ નહીં, સૌથી હો. ઇનોલનું પ્રમાણ સૌથી વધુ છે કયામાં? એસિટોન હોય, આ એચ અહીંયા શિફ્ટ થાય, ડબલ બંધ અહીંયા. અને કીટોન કહેવાય ને આને ઇનોલ કહેવાય. જો આપણને એમ પૂછ્યું છે કે ઇનોલ સૌથી વધુ કયામાં થાય, ઇનોલાઇઝેશન વધુ શેમાં થાય? જોઈએ. CH3CO CH2CO CH3. જો બે CO, આ COની બાજુના કાર્બન ઉપર જે હાઇડ્રોજન હોય ને, આલ્ફા હાઇડ્રોજન, એ સક્રિય હોય. આમાં તો આની આલ્ફા થયો ને આનોય આલ્ફા, એટલે સક્રિયતાની ખૂબ ઝાઝી હોય. એટલે હાઇડ્રોજન શિફ્ટ થઈને આમાંથી શું બનવાનું છે? કીટો ઇનોલ ટોઇટોમેરિઝમ થાય ને, CH3 COH ડબલ બોન્ડ CH CO CH3. અથવા આમાંથી આ બાજુએ H જાય તો CH3 CO તો આમ બને. કહેવાનો મતલબ બે બાજુ ચાન્સ છે. આ બાજુ જ જઈ શકે, આ બાજુ જઈ શકે, તો બેની પજ મળી શકે છે. બરાબર. અને આનું પ્રમાણ, ઇનોલનું પ્રમાણ માત્ર આમાં જ એસિટાઇલ એસિટોનમાં 76% જેટલું હોય. બીજામાં 50% નથી, 40% સુધી વધી. આમાં 76% આ બે થઈને હોય છે. આ માત્ર 24% કીટોન ફોર્મ. ઇનોલ ફોર્મ સૌથી વધુ હોય. એનું કારણ આ જ છે, બે COની વચ્ચે આવ્યો ને એટલે સક્રિયતા ખૂબ વધી ગઈ આ હાઇડ્રોજનની. રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરવી હોય ને તો આની ઝડપથી થાય. એને સક્રિય હાઇડ્રોજન કહેવાય. ચલો આગળ વાત કરીશું. અને આની સ્થિરતા વધુ હોય. તમે કદાચ એમ વિચારતા હોય ને તો જો આ OH હોય તો અહીંયા હાઇડ્રોજન બંધ બનવાનું ને, આ OH હોય તો અહીંયા હાઇડ્રોજન બંધ બનશે, એટલે આની સ્થિરતા વધે ને. આમાં હાઇડ્રોજન બંધ નથી, આમાં છે, એટલે સ્થિરતા વધે. આ રીતે બનવાની ઇનોલની સ્થિરતા ખૂબ ઝાઝી વધી જાય. બે કારણોથી, આની સક્રિયતાના કારણે અને હાઇડ્રોજન બંધ બનવાના કારણે 76% થઈ જાય. ચલો ઓકે, નેક્સ્ટ. 77.
નીચે પૈકી કયું સંયોજન HCN અને ટોલેન્સ પ્રક્રિયક સાથે પ્રક્રિયા કરે છે પરંતુ ફેલિંગ દ્રાવણ દ્વારા તેનું ઓક્સિડેશન થતું નથી? એટલે પહેલાં તો એવો પદાર્થ હોવો જોઈએ HCN અને ટોલેન્સ સાથે પ્રક્રિયા કરતો હોવો જોઈએ. એસિટોન ન આપે ટોલેન્સ સાથે પ્રક્રિયા એટલે નીકળી ગયો. બાકી ત્રણેય આલ્ડીહાઇડ છે એટલે આપશે. HCN સાથે તો બધાય આપતા હતા, પણ ઓક્સિડેશન પાછું નથી થતું ફેલિંગ દ્રાવણથી. એટલે ફેલિંગ કસોટી ન આપતો હોય એવો આલ્ડીહાઇડ બેન્ઝાલ્ડીહાઇડ. સી જવાબ. એરોમેટિક આલ્ડીહાઇડ હોય ને એની ફેલિંગ ટેસ્ટ ન મળે. એરોમેટિક આલ્ડીહાઇડની ફેલિંગ ટેસ્ટ ન હોય એટલે આપણો જવાબ રહેશે સી, બેન્ઝાલ્ડીહાઇડ. ચલો આગળ વાત કરીશું. બેન્ઝાલ્ડીહાઇડની આલ્કલી સાથે પ્રક્રિયા કરતાં કઈ નિપજ મળે છે? કેની જારો પ્રક્રિયા થાય બેન્ઝાઇલ આલ્કોહોલ મળે. એ જવાબ. કેની જારોમાં એકનું રિડક્શન એકનું ઓક્સિડેશન. એટલે આપણો જવાબ કયો રહેશે? બી, બેન્ઝાઇલ આલ્કોહોલ આપણો જવાબ રહેશે. ચલો ત્યાર પછી આગળ વધીશું. ઓગણએંસી. નીચે પૈકી કયું સંયોજન કેની જારો પ્રક્રિયા આપે છે? ફોર્માલ્ડીહાઇડ. આલ્ફા કાર્બન ઉપર હાઇડ્રોજન ના હોય એવા આલ્ડીહાઇડ કે કીટોન કેની જારો આપે? ફોર્માલ્ડીહાઇડ આપશે. 79 એ જવાબ. ચલો આગળ. 80. બેન્ઝાલ્ડીહાઇડ ને એસિટાલ્ડીહાઇડ છે આ પ્રક્રિયા કયા નામે ઓળખાય છે એ કહેવાનું આપણે આગળ આવી ગયું હતું, યાદ હોય તો. ક્યાં આવી ગઈ છે પ્રક્રિયા જોવો જોઈએ, યાદ કરી જુઓ. બેન્ઝાલ્ડીહાઇડ વત્તા CH3CHO આ એક H અહીંયા શિફ્ટ થાય, અહીંયા ડબલ બોન્ડ બની જાય. CHOH CH2CHO હજી એ ગરમ કરો એટલે પાણી ગુમાવે. OH ને H અહીંથી સિનેમાલ્ડીહાઇડ બની જાય. અહીંયા મંદ આલ્કલી જોઈને પ્રક્રિયા છે આલ્ડોલ સંઘનન પ્રક્રિયા. એટલે આમ તો ક્રોસ આલ્ડોલ કહેવાય, બે જુદા જુદા અણુ વચ્ચે છે, પણ ઓપ્શનમાં ક્રોસનું વિકલ્પ નથી ને આલ્ડોલ છે એટલે આપણો જવાબ રહેશે બી, આલ્ડોલ સંઘનન. મંદ આલ્કલીની હાજરીમાં એસિટાલ્ડીહાઇડના બે અણુનું સંઘનન, કોઈ પણ આલ્ડીહાઇડના બે અણુનું સંઘનન એટલે આલ્ડોલ સંઘનન. સી જવાબ, આલ્ડોલ સંઘનન. ચલો આગળ વધીશું. બ્યાસી. એસિટાલ્ડીહાઇડની મંદ NaOH સાથે પ્રક્રિયા કરી ગરમ કરતા ખાલી જગ્યા મળે છે.
એસિટાલ્ડિહાઇડની મંદ NaOH સાથે આ એક H અહીંયા શિફ્ટ થાય, અહીંયા બંધ બની જાય, પાઇપ બંધ તૂટી જાય. ગરમ કરો એટલે OH અને H દૂર થાય. તો શું મળે? આપણો જવાબ રહેશે સી. ઓપ્શન સી આ મળે. જો પછી નેક્સ્ટ 83. આ પ્રક્રિયાને શું કહેશો? આ પહેલાં કાર્બન ઉપર એટેક કરે, આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા શિફ્ટ થાય. તો પહેલાં CN- એટેક કર્યો, ધ્યાન રાખજો. પછી H જોડાઈ જશે O સાથે. એટલે આપણો જવાબ એ પ્રમાણે બનવો જોઈએ. કેન્દ્રાનુરાગી યોગશીલ. જો શાઈનો પહેલો એટેક કરે એટલે RCr CN O-. પછી H+ નો એટેક હોય, અને ઇલેક્ટ્રોન આપીને Hને ખેંચી લે તો શું બની જાય? સાઇનોહાઇડ્રીન. એટલે યોગશીલ છે, ઉમેરાઈ જાય છે, પણ કેન્દ્રાનુરાગી યોગશીલ છે. સી જવાબ. ચોર્યાસી. નેક્સ્ટ. સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડના દ્રાવણની હાજરીમાં બેન્ઝાલ્ડિહાઇડની એસિટોફિનોન સાથે પ્રક્રિયા કરતા કયું મળે છે? બેન્ઝાલ્ડિહાઇડની એસિટોફિનોન. ચલો, આ બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ અને એસિટોફિનોન એટલે CH3CO. આ એસિટોફિનોન મંદ NaOH. આ એક H અહીંયા શિફ્ટ થાય, અહીંયા બંધ બની. ગરમ કરો તો બહુ તો પાણી દૂર થાય. આ OH ની H અહીંથી. આ બને બેન્ઝાઇલ એસિટોફિનોન. બેન્ઝાઇલ એસિટોફિનોન. આપણો જવાબ રહેશે એ. ચેક કરી લો. આ ફાઇનલની પદ આપી છે, આ નથી આપી, નકર એ લઈએ એવું નથી. એક જ મિનિટ. CHOH. હા, મેં કીધું એ આપી નથી ને. ડીમાં પણ કાર્બન એક ઘટે જ વચ્ચે. જો જવાબ આવશે એ. એ જવાબ બરાબર છે. ચાલો આગળ વધીશું.